Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہر نبی کو اس کے دور میں رائج علوم و فنون کے لحاظ سے معجزے عطا کیے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنسز کی ترقیاں خیرہ کر دینے والی تھیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا معجزہ عطا ہوا جس میں فصاحت و بلاغت اس درجہ تھی کہ عربز کو باقاعدہ چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک آیت بھی اس کی صورت، اس کی مثال کے طور پر مل کے بنا کر لے آؤ، مگر اس میں وہ ناکام ہی رہے۔ مگر خواتین و حضرات، غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ دور حاضر میں مروجہ علوم و فنون میں محض فصاحت و بلاغت کو وہ غلبہ حاصل نہیں جو دیگر سائنسز کو حاصل ہے، جبکہ قرآن کریم کو تو تا ابد انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علوم پر فوقیت اور برتری کا راستہ بھی قرآن ہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ وائس ڈیلی کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں آج ہم آپ کو ایک ایسا معجزاتی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو امریکہ میں وقوع پذیر ہوا، جہاں ایک بچے کی پیدائش کی وجہ سے چند امریکی ڈاکٹرز نے اسلام قبول کر لیا۔ ان غیر مسلم ڈاکٹروں کی نظر سے ایسا کون سا مشاہدہ گزرا کہ وہ دین حق پر ایمان لے آئے، یہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ حکیم کتاب رشد و ہدایت بھی ہے اور حکمت کا خزانہ بھی۔ اس کے مطالعہ سے دنیاوی زندگی کے مسائل کو جاننے اور سمجھ کر حکمت سے حل کرنے کا بھی علم پایا جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش اور بسا اوقات بچہ تبدیلی کے دعووں پر جھگڑے بھی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اگرچہ ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان جھگڑوں کو نپٹانا ایک معمول بن گیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس پیچیدہ صورتحال کا حل بھی 1400 سال قبل پیش کر دیا تھا، جس پر غور و خوض کے بعد امریکہ میں غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن مجید کے برحق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے ایک ہی ہسپتال میں ایک رات کو بچوں کی ڈیلیوری کے 2 کیس آئے۔ ایک عورت کے بطن سے لڑکا اور دوسری کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور وہاں پر عام دستور ہے کہ بچے کے انگوٹھے پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جس پر والدین کا نام درج ہوتا ہے، مگر ٹیگ میں غلطی کی وجہ سے اس بچے کی شناخت میں تھوڑی مشکل ہو گئی۔ اگرچہ اسی وقت سائنسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اس ایشو کو ریزالو تو کر لیا گیا، مگر آپریشن تھیٹر میں موجود ڈاکٹرز میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر سائنس نے آج اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو یہ مسئلہ شاید کبھی حل ہی نہ ہوتا اور والدین ہمیشہ شک میں گرفتار رہتے۔ نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس کے امریکی دوستوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کرتا ہے، تو تم اس سچویشن میں اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو کیا کرتے؟ مصری ڈاکٹر نے فخریہ انداز میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، یہ میرا ایمان ہے کہ میرا دین زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس زندگی میں درپیش تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ میں اس مسئلے پر بھی کوئی قرآنک گائیڈنس تم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس مسلمان ڈاکٹر کو جب سالانہ چھٹیاں ہوئیں تو اس نے اپنے وطن مصر کا رخ کیا، اور وہ اس پوچھے گئے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مصر کی مشہور درسگاہ جامعۃ الازہر پہنچا۔ اس نے وہاں پر موجود شیوخ سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آخر جب سائنس اس درجے پر نہیں پہنچی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے بچے کی والدین کی شناخت کی جا سکے، تو اسلام ہمیں کس طور اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد پیش کر سکتا تھا۔ جامعۃ الازہر کے اس اسکالر نے اسے جواب دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اسی سے شاید اس مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ دوستو، قرآن مجید کی جس آیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ جب جامعۃ الازہر کے اس اسکالر نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس مصری ڈاکٹر کے ذہن میں ایک باب روشن ہو گیا اور اسے اس پہیلی کا جواب مل گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے کا قصد کیا۔ وہ واپس ڈیوٹی پر پہنچا اور اس نے اپنے کولیگز کو آگاہ کیا کہ اس نے ان کے دیے گئے چیلنج کو قبول کیا تھا اور بالآخر اس کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ اگر سائنس اتنی ترقی نہ بھی کرتی، اگر ڈی این اے ٹیسٹ کا وجود نہ بھی آتا، تو اس کا دین حق 14 صدیاں قبل ہی اسے اس سوال کا
जवाब दे चुका था कि आखिर किस तरह वो बच्चे के असल वालिदैन की शनाख्त करता। उसने अपने कुलीग से कहा कि इन दोनों बच्चों के माओं के दूध के सैंपल्स लेबोरेटरी में मंगवाए जाएं। उसकी फरमाइश पूरी की गई। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर बज़ाहिर उस आयत को अगर जहन में लाएं तो समझ में ये आता है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में ये फरमाया है कि अल्लाह ने मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा रखा है, तो शायद माँ के दूध की मिकदार बेटे के मामले में दुगनी होगी और जिस औरत के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी शायद उसके दूध की मिकदार आधी होती। मगर ऐसा नहीं था। वो डॉक्टर तदब्बुर और फिक्र करने वाला शख्स था। उसने इन दोनों के दूध के सैंपल्स मंगवाकर टेस्ट किए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि जिस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी उस औरत के दूध की मिकदार में फैट्स और कैल्शियम 2.8% ज्यादा थी। और तमाम साइंटिफिक रिसर्चेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मर्द को नशोनुमा के लिए फैट्स, कैल्शियम और दीगर कुदरती अज्जा की मिकदार औरत के मुकाबले में ज्यादा चाहिए होती है। तो गोया कुदरत ने रोजे अव्वल ही से इस चीज का इंतजाम कर रखा था। उस डॉक्टर ने फख्र के साथ अपने तमाम अमरीकी दोस्तों के सामने उस आयत की तिलावत की और साथ ही लेबोरेटरी के ये टेस्ट रिजल्ट भी दिखाए, जिसे देखकर वो दीन हक से मुतासिर हुए बिना रह न सके कि आखिर ये ऐसा मुकम्मल दीन है जिसने साइंस की इस तरक्की के 1400 बरस कबल ही अपने फॉलोअर्स को तमाम किस्म की मालूमात पहले ही पहुंचा दी थी। लेकिन सामीन, ये इल्म का खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसमें गौर व फिक्र करते हैं और कुरान में डूब कर आज की जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करते हैं। मेडिकल साइंसेस की जितनी भी शाखें हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये तो आज की इजादात हैं। मगर बच्चे की अपनी माँ के पेट में डिफरेंट स्टेजेस के बारे में कुरान करीम ने 1400 बरस कबल ही सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 से 14 में ये तमाम हालतें बयान करके रखती थी। इन आयत का तर्जुमा आपके साथ शेयर करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उसे एक हिफाजत की जगह में नुतफा बनाकर रखा, फिर हमने नुतफा का लोथड़ा बनाया, फिर हमने लोथड़े से गोश्त की बोटी बनाई, फिर हमने उस बोटी से हड्डियां तख्लीक की, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त पहनाया और उसे एक नई सूरत देकर बाहर निकाला। सो अल्लाह बड़ी बरकत वाला, सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला है। आज एम्ब्रियोलॉजी में जो बच्चे की माँ के पेट में 7 स्टेजेस बयान की जाती हैं, वो एग्जैक्टली यही हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए 1400 बरस कबल बता दी थी। मगर अफसोस का मकाम है कि जिन मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से तकरीबन 1500 सदी का एज हासिल था, वो कुरान से दूर होकर आज जिल्लत और रजालत में पड़े हैं और गैर मुस्लिम वहीं से सबक लेकर साइंस में मजीद रिसर्चेस करके तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, जब वो ज़माना था कि मुसलमान दुनिया की सुपर पावर थे और दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, तो इसकी वजह हज़रत अली के इस एक कौल में ज़ाहिर हो जाती है कि आपने फरमाया कि अगर मेरी सुई भी खो जाए तो मैं उसे कुरान की रोशनी में तलाश करता हूँ। यानी इस कौल का मफहूम ये था कि मैं ज़िंदगी के हर मसले के हल के लिए कुरान की तरफ रजू करता हूँ। मैं कुरान में गोताजन होता हूँ और उस बहरे अलूम से अक्ल हिकमत के मोती तलाश कर लाता हूँ। जब तक मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में आगे बढ़ते रहे तो दुनिया ने उन पर फतह के दरवाजे खोले रखे, और जो ही मुसलमान दुनिया की लज्जतों में खोकर कुरान से दूर हो गए, उस अजली और अबदी सबक को बुला बैठे, तो इस दुनिया में बिल्कुल खवार होकर रह गए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। दोस्तों, आज ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी बुनियाद की जानिब लौट चलें। हम अपने आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात की तरफ वापस लौट जाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कामयाब व कामरान ठहरें। ये बात हमेशा याद रखें कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी दकियानूसी सोच का हामिल नहीं हो सकता। कुरान करीम आपको जदीद उलूम की तरफ इशारे फराहम करता है और अहादीस आपको जदीद उलूम हासिल करने की तरगीब देती है। कुरान करीम का बेपाया खजाना सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंसेस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि साइंस की जो जदीद शाखें हैं उनका भी अहाता करता है। अगर कुरान करीम में हजरत सुलेमान के वाक़े का हम जिक्र करें तो मलका बिल्कीस के तख्त का वहां से ले आना
آپ کو किस इल्म की तरफ इशारा करता है? ये वही इल्म है जिस पर जापान में आज रिसर्च की जा रही है कि हम एक इंसान को या किसी भी डेटा को बगैर किसी ट्रांसपोर्टेशन मीन के किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह कुरान करीम की सूरह रहमान के बारे में हम अक्सर सिर्फ ये कहकर गुजर जाते हैं कि इसमें जमालियाती ज़ौक़ और ज़ुबान के एतबार से खूबसूरती बेहद ज़्यादा है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि सूरह रहमान ही की एक आयत में स्पेस साइंसिस का बहुत बड़ा असूल अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सामने रख दिया था। एक आयत का तर्जुमा आपके साथ शेयर करते हैं कि ए गिरोहे जिनो इंस, अगर तुम ज़मीन की हदों से निकलना चाहते हो तो कभी नहीं निकल सकते सिवाय ज़ोर के। और ये स्पेस साइंसिस का बुनियादी उसूल है कि अगर आप ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल से बचना चाहते हैं तो आपको इसकी हदें तोड़ने के लिए ज़ोर, ताकत और पावर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आज हम कुरान करीम की साइंस पर बरतरी के बारे में मुख्तलिफ मिसालें पेश करना शुरू कर दें तो शायद ये वीडियो कभी भी इख्तिताम पजीर ना हो। अपनी वीडियो को आज यहीं तक महदूद रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बल्कि इसके साथ साथ कुरान करीम पढ़ने की भी तरगीब मिली होगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.